የሪሜዲያል ስፔሻል ክላስ ተማሪዎች እንዴት ናቸው? አይ ሆፕ ዩር ዱዊንግ ፋይን። ሶ በባለፈው ክላስ ቻፕተር 8 እንደጀመርን ታስታውሳላችሁ። ሶ ቻፕተር 8 የአፍሪካን ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት ወይም ደግሞ አፍሪካ እንዴት ከኢንዲፔንደንስ ሙቭ ወደ የአፍሪካን ከዲፔንደንስ ሙቭ ወደ ኢንዲፔንደንስ ሙቭ እንዴት እንደመጣች፣ ኮሎናይዜሽን እንዴት እንዳበቃ፣ አፍሪካ አሴ ኮንቲኔንት እንዴት ዩናይት እንዳደረገች እንዲሁም ደግሞ የፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት ተመልክተናል ማለት ነው። ሶ ለማስታወስ ያክል ነው ይሄን ያነሳውላችሁ። ሶ ቱዴይ ደግሞ የምንመለከተው አዲስ ሀሳብ ነው። ፕሪቪየስሊ ኮይን አድርጌ ነበር ያቆምኩት። ሶ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒቲ ወይም ኦኤዩ በሚል ሰብታይትል አዲስ ሰብታይትል ነው ማለት ነው። ምን ጀምር ይሆናል። ሶ let us see the Organization of Africa Unity. So the idea of forming the Organization of Africa Unity OAU was the result of the Pan-Africanism movement. So as you may remember, Pan-Africanism ምንድን ነው ብለን ነበረ? አፍሪካን አስ ኮንቲኔንት አንድ የሚያደርግ ሙቭመንት ነው። አትላስት ሀሳቡ እሱ ነው። ሶ ኦኤዩ ደግሞ ፎርም የተደረገውም አንዱም ሪዛልቱ ከፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት የመነጨ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። As was pointed out earlier, so one of the ideas expressed in Pan-Africanism was the desire for Africa unity. So to achieve this goal, the necessary steps are to be taken by Africans themselves. So an opportunity for that appeared in 1957 months. ስለዚህ አፍሪካን አስ ኮንቲኔንት ዩናይት የማድረግ ወይም አንድ የማድረግ ሀሳብ የፓን አፍሪካኒዝም ሀሳብ ውስጥ የነበረ ከፓን አፍሪካኒዝም የመነጨ እንደሆነ እናስተውላለን። ሶ ይህ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ በ1957 ላይ እንደተፈጠረ እናያለን። ሶ in that year Ghana became the first black African country to gain independence after World War II. ሶ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ኢንዲፔንደንሷን ያወጀች የመጀመሪያ አፍሪካ ብላክ ካንትሪ ጋና ነበረች። ሶ the first leader of independent Ghana, Kwame Nkrumah, one of the famous person in Africa, so was one of the African nationalists to participate at Manchester Pan-African Conference of 1945. So Kwame Nkrumah ያዙት። He's one of the famous persons in the history of African continent. So በአፍሪካ ኮንቲኔንት ውስጥ በጣም ፌመስ የሆነ ፐርሰን ነው። ኳሜ ንክሩማ በተደጋጋሚ ስሙ የሚጠራ ኮይን የሚደረግ ሰው ነው። ሶ ጋናዊ ነው በአጭሩ። he was one of the African nationalists to participate at Manchester Pan-African Conference of 1945. ስለዚህ በአፍሪካ በማንቸስተር የተደረገውን የአፍሪካን ናሽናሊስትስ ፓርቲሲፔት ያደረገ ሰው ወይም ደግሞ ፓን አፍሪካን ኮንፈረንሱን ፓርቲሲፔት ያደረገ ሰው ነው ኳሜ ንክሩማ ማለት ነው። ይሄ እንደ ሜይን ቶፒክ ያዙት ማለት ነው። ፈተና ላይ በደንብ የምትጠይቁ ጥያቄ ስለሆነ So let us continue. How did the OAU become into existence? So in April 1958, Nkrumah invited all independent African countries to an All-Africa People's Conference at Accra, Ghana. So 8 independent African countries, Ghana, Egypt, Sudan, Tunisia, Morocco, Libya, Liberia, and Ethiopia participated in the conference. So previously ብያቸዋለሁ እንደዚህ አይነት bunch of ሀገራቶች ወይም ደግሞ ብዙ ሀገራቶች ሲጠቀሱ ካፕቸር አውት ለማድረግ ሞክሩ። ምክንያቱም ለምሳሌ ንክሩማ ኢንቫይት ያደረገው ሚቲንግ ላይ ወይም ደግሞ ኮንፈረንስ ላይ በአክራ በተደረገው ኮንፈረንስ ላይ ያልተሳተፉ ሀገራቶች የትኞቹ ናቸው ተብሎ ለምሳሌ ብትጠየቁ በአጭሩ ለመያዝ እንዲያመቻችሁ እነዚህ ኮይን የሚደረጉ ሀገራቶችን ካፕቸር አውት ለማድረግ በጣም ጣሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ምርጫ ላይ በተደጋጋሚ ይመጣል። ስለዚህ በ1955 ንክሩማ ኢንቫይት ያደረጋቸው ኢንዲፔንደንት የሆኑ የአፍሪካን ካንትሪዎች እነዚህ ናቸው። በአክራ በተደረገ ኮንፈረንስ ማለት ነው 8 ናቸው። ሶ እነዚህ ያዟቸው ማለት ነው። This conference was important for 2 reasons. So a conference importance ለሁለት ምክንያቶች ነው። So firstly, representative of nationalist movements from 20 non-independent African countries attended the conference as observers. So ባጭሩ ሪፕሬዘንታቲቭ የነበሩ ናሽናሊስት ሙቭመንቱ ከ28ቱ non-independent African countries ተውጣጡ ማለት ነው። ኮንፈረንሱን እንደ ኦብዘርቨር ወይም ደግሞ እንደ ተመልካች አቴንድ አድርገውት ነበር። So the intention was that from what they saw at the conference, the nationalist representative could hasten the process of independence in their respective countries. So ምንድነው ሀሳቡ ማለት ነው? ከሚያዩት ነገር ተነስተው ኦብዘርቭ ከሚያደርጉ ነገር ተነስተው ማለት ነው የኢንዲፔንደንስ ሙቭመንቱም በየሀገራቶቻቸው ማለት ነው በሚመለሱበት ሀገር ማለት ነው እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ሀገር ስላለው በሚመለስበት ሀገር የኢንዲፔንደንስ ሙቭመንቱን ያፋጠናል ወይም ደግሞ ያሮጣል በሚል ማለት ፋሲሊቴት ያደርጋል በሚል ነበር። ሶ this was the first reason ማለት ነው። ይሄንንም ያዙት። የመጀመሪያው ሪዝን ይሄ ነው። So secondly, many of the resolutions of the conference became cornerstones for OAU that was established 5 years later. ስለዚህ ከ5 ዓመት በኋላ የተመሰረተው የኦኤዩ ኮንተን ማለት የኦኤዩን
ፎርሜሽን በጣም እንትን ቤስት ኮርነር የሆነ ነበር ማለት ነው። one of those read the member states declared that they would observe a policy of positive neutrality so ባጭሩ ፖሊሲ ኦፍ ፖዚቲቭ ኒውትራሊቲ ፎርም እንደሚደረግ ወይም ደግሞ ዲክሌር እንዳደረጉ እናያለን ማለት ነው። They pledged themselves to observe one another's political and territorial integrity and to settle their differences by conciliation and mediation with the African community. So, አፍሪካ ውስጥ የትኛውም አይነት ፖለቲካል ወይም ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ሲፈጠር፣ ኮንፍሊክት ሲፈጠር፣ የተለያየ ነገር ሲፈጠር ኮንሳይሌሽን በሜዲዬሽን ሶልቭ ማድረግ እንዳለብን ነው within African community agreed እንዳደረጉ እናያለን ማለት ነው። The main objective of the Accra conference was to set up the Organization for Africa Unity. So this was the main objective, Mano. However, with regard to the structure of the organization, there was no consensus among African states. So this led to the emergence of two groups of states with different ideas. ስለዚህ ምድሮ ማነው የአክራው ኮንፈረንስ ሜን ኦብጀክቲቭ ባጭሩ ለኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒቲን ሴታፕ ማድረግ ነበረ። ነገር ግን በኦርጋናይዜሽኑ ስትራክቸር የተነሳ መተማመን ወይም ደግሞ ስምምነት አልነበረም በሁሉም አፍሪካ ስቴቶች። ስለዚህ ወደ ምን ሊድ አደረገ ማለት ነው? ቱ የሆኑ ግሩፕ ስቴቶች በተለያየ አይዲያ በተለያየ ሀሳብ ኢመርጅ ሲያደርጉ ማለት ነው እንመለከታለን። የተለያዩ አይዲያ ያላቸው ጎራዎች ሲከፈሉ ማለት ነው። In 1961 the two groups held separate conferences at Casablanca and Monrovia. So አጭሩ በ1961 ሁለቱም ግሩፖች ሴፓሬት የሆነ ኮንፈረንስ ሄልድ አደረጉ ማለት ነው። Afterwards they were identified as the Casablanca group and the Monrovia group. ስለዚህ አሁን እችንም በደንብ ካፕቸር አውት አድርጉ። በአፍሪካ ዩኒየን ፎርሜሽን ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ፎር አፍሪካ ዩኒቲ ፎርሜሽን ወቅት ሁለት የተለያዩ ሴፓሬትድ የሆኑ ግሩፖች ፎርም ተደርገዋል። የተለያየ አይዲያ ያላቸው የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ሰው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የተለያየ አይዲያ የተለያየ ሀሳብ ያላቸው በምንድን ነው የተሰየሙት ወይ ደግሞ የምን ጎራና የምን ጎራ ተብሎ የተሰየሙት ማለት ነው? ካዛብላንካ እንዲሁም ሞንሮቪያ ግሩፕ ተብሎ ነው የተሰየሙት። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ያዟቸው። ሜን ነው በቃ ይሄ እንደ ሜን የሚል ጥያቄ ሊወጣበት የሚችል ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። the Casablanca group include Ghana, Guinea, Mali, Algeria, Egypt and Morocco. ስለዚህ እቺንም ያዝ አድርጉ። በካዛብላንካ ግሩፕ ወይም ሴክሽን ውስጥ ያሉ ሀገራቶች ጋና፣ ጊኒ፣ ማሊ፣ አልጄሪያ፣ ኢጂፕት እንዲሁም ሞሮኮ እንደሆኑ ማለት ነው። ሞንሮቪያ ግሩፕ ውስጥ ደግሞ ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ቶጎ፣ ኢትዮጵያ እና ሊቢያ። ስለዚህ አለብሳ ኢትዮጵያ is classified under what group ተብላችሁ ብትጠየቁ ሞንሮቪያ ግሩፕ እንደሆነ በደንብ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ይህንንም ያዙ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆነ ሴክሽን ስለነበረው በዛ እንግዲህ ተካፍሎ ስለነበረ የትኛው የቱ ጋር እንደነበረ ካፕቸር አውት ማድረጋችሁ ለመለስ አክቲቭ ለመሆን ይጠቅማቸዋል። ሰው ካዛብላንካ ግሩፕ was led by Kwame Nkrumah። መሪያቸው ደግሞ የካዛብላንካ ግሩፕ Kwame Nkrumah እንደነበር ታስታውሳላችሁ። So states in this group were regarded anti-Western while those in Monrovia group were considered as pro-Western። ስለዚህ ምንድነው ሀሳቡ? የካዛብላንካ ግሩፕ ሊድ የሚደረገው በኳሜ ንክሩማ ነበር። ናት ኦንሊ ዲስ በካዛብላንካ ግሩፕ በካዛብላንካ ካቴጎሪ ውስጥ ያሉት ሀገራቶች በአጭሩ አንቲ ዌስተርን ተደርገው ነው የሚፈረጁት ወይም ደግሞ የሚታወቁት ማለት ነው። ሌሎቹ በሞንሮቪያ ግሩፕ ውስጥ ያሉት ደግሞ ፕሮ ዌስተርን እንደነበሩ እንመለከታለን ማለት ነው። their attitude towards the ex-colonial power was one point of difference between the two groups ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ኮሎኒያል ግሩፕ ነበሩ አፍሪካ ውስጥ የነበሩ ማለት ነው ሀገራቶች በኢሮፕ ካንትሪዎች ማለት ነው። ካዛብላንካ ግሩፑ አንቲ ነው፣ አንቲ ዌስተርን ነው። በአጭሩ ደግሞ የሞንሮቪያ ግሩፑ ደግሞ ፕሮ ዌስተርን ነው ማለት። ስለዚህ አንዱም ዲፍረንሳቸው ኤክስ ኮሎኒያል ፓወርስ ላይ ያላቸው አቲቲዩድም ያላቸው እይታ የተለያየ እንደነበረ እናስተውላለን ማለት ነው። More than this, however, the main point of difference between the two groups was the issue of a unified Africa under one government and one head of state. ስለዚህ የካዛብላንካው እና የሞንሮቪያው ግሩፕ ዲፍረንሳቸው በፊት እንዳነሳ ነው አንዱ የኤክስ ኮሎኒያል ፓወርስ ላይ ያላቸው እይታ እንደሆነ ተመልክተናል። የካዛብላንካው አንቲ እንደሆነ ይሄኛው ደግሞ ፕሮ እንደሆነ በደንብ አይተናል ማለት ነው። ከዛ ግን ዋናው ወይም ደግሞ ሜን ፖይንት ኦፍ ዲፈረንሳቸው ግን ይሄ እንዳልሆነ እንመለከታለን። ምንድነው ዋናው ኢሹ ማለት ነው? it was a unified Africa under one government and one head of state የሚለው ሀሳብ ነው። ስለዚህ ንክሩማ advocated the creation of a single African state, each African state giving up its sovereignty. His proposal would reduce the nation state to mere province of a continental. ስለዚህ የንክሩማ ወይም የካዛብላንካ ግሩፕ ሀሳብ ምንድን ነው ማለት ነው? ባጭሩ ሲንግል አፍሪካን ስቴት ፎርም ማድረግ ማለት ነው። እያንዳንዱ አፍሪካን ስቴት ሶቨሬኒቲውን ነፃነቱን የበላይነቱን መስጠት አለበት ነው። ከላይ አንድ መሪ ያለው ሲንግል አፍሪካን ስቴት ፎርም ማድረግ ማለት። ስለዚህ በአጭሩ አዳዲስ የሆኑ ኔሽን ስቴቶች አይኖሩም ማለት ነው። በሱ ፕሮፖዛል በሱ አይዲያ ወይም
ካዛብላንካው ሴክሽን አይዲያ ማለት ነው። አዳዲስ የሆኑ ፕሮቪንሶች፣ አዳዲስ የሆኑ ኮንቲኔንታል ስቴቶች አይኖሩም ማለት ነው። ሁሉም አንደር ሲንግል አፍሪካን ስቴት ሰሚት እንዲያደርጉ ነበር ሀሳቡ ማለት ነው። but most African states wanted functional cooperation rather than integration። ስለዚህ አብዛኞቹ ደግሞ የአፍሪካን ስቴቶች ወደዚህ ደግሞ ያሉት የሞንሮቪያ ግሩፖችን ጨምሮ ማለት ነው ምንድን የፈለጉት ፈንክሽናል ኮኦፕሬሽን የፈለጉት ኢንቴግሬሽን፣ ይሄ አንድ ሆኖ ከላይ አንድ እንትን ማለት ሳይሆን ፈንክሽናል አንድ ላይ ኮኦፕሬት የማድረግ ነገር ነው ያስቡት ማለት ነው።